السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آئی ڈو ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے جی۔ لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ مائیگرنٹ ود AK-47 فیس ٹیٹو ہو تھریٹن ٹو کل نائجل فراج صاحب کو شاؤٹس فرام ڈاک ایز ہی جیلڈ، اس کو جو ہے 5 سال کی جو ہے وہ جیل ہوئی ہے۔ اور یہ جو صاحب تھے یہ بہت گھٹیا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایکٹیویٹی تھی، جو اس طرح کی ویڈیو بنا کے کسی کو تھریٹ کرنا۔ آج کی میری اس ولاگ کا مقصد ایک تو آپ کو بھی میں اینڈ کے اوپر میں بتاؤں گا کہ ریزن کیا تھی آج کی اس ویڈیو بنانے کی، اور سیکنڈ اس میں مین تھنگ یہ ہے کہ یہ ایکچوئل سٹوری ہوئی کیا ہے۔ اس بندے کا جو نام ہے فیاض خان اس کا نام ہے جی، اور اس نے کہا کہ ہی واز کمنگ ٹو انگلینڈ ٹو پاپ یہ اس نے ساتھ میں ویڈیو پہ جو تھا وہ اشارے بھی کیے، گن کا، رائفل کا، وہ دکھا کے کہ نائجل فراج صاحب جو ہیں وہ ریفارمز پارٹی کے لیڈر ہیں اس وقت، اور ادھر UK میں ان کی میں کہ پاکستان کا کہنے لگا ہوں کہ پاکستان سے انہوں نے بڑی پاپولیرٹی تو خیر ان کی نائجل فراج صاحب کی اس وقت پوری دنیا میں ہے، ورلڈ وائڈ پاپولر لیڈر ہیں اس وقت۔ اور UK میں جو ہے ایک سروے میں رپورٹ ایک آئی تھی کہ اگر آج UK میں الیکشن ہوتے ہیں تو نائجل فراج صاحب کی ریفارمز پارٹی جو ہے وہ شاید بیٹ کر جائے، سبھی کو جو ہے وہ اتنا اس وقت پاپولیرٹی ہے۔ اور ان کے بیانات کے بعد ان کی جو پالیسیز تھی اس کے بعد جو ہے لیبر پارٹی ہو، دوسری کنسرویٹیو پارٹیز ہیں، باقی پارٹیز جو ہیں انہوں نے بھی ان کی بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ لے کے آگے چلے ہیں۔ اور کرٹیسزم جو ہوتا ہے وہ ہر شخص کا جو ایک رائٹ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ ہر بندے کا رائٹ ہے، لیکن اس طرح کا فریڈم جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی قانون میں جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے یہ جو فیاض خان ہے جی، اس نے ویڈیو ایک پوسٹ کی تھی، اور اس میں دھمکی یہ دی تھی کہ جی تھریٹ کیا تھا کہ میں جب UK میں آؤں گا، اور اس میں کافی گندے ورڈز جو تھے وہ بولے کہ جی کہ میں جو ہے تیری بہن سے جو ہے وہ میں شادی کروں گا، فلاں کروں گا، میں یہ ٹھوک دوں گا، فلاں، اس طرح کے جو تھے بہت فضول قسم کی جو لائنیں تھیں وہ اس نے بولی۔ اور یہ اسمال بوٹ کے ذریعے جو تھا یہ UK میں پہنچا، اور اس کے بعد اس نے یہاں پہ آ کے اسائلم کلیم جو وہ کیا ہوا تھا۔ تو جو کلیم میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ مائیگرنٹ جو ہے یہ افغانی ہیں، اور ہی کیم ٹو دی UK آن اے اسمال بوٹ، جو ہے یہ اسمال بوٹ میں آیا، اور یہ وایا فرانس کے راستے جو تھا یہ UK میں پہنچ کے یہ اس نے اسائلم کلیم اپنا کیا۔ اور ٹک ٹاک کے اوپر جو تھا اس نے ویڈیو جو تھی وہ اپلوڈ کی، اور اس کو شاید اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ جو ہے اس طرح کے اس کو کانسیکوینسز کا سامنا ہوگا۔ بعض اوقات لوگ جو ہیں کسی کے کہنے پہ یا جذباتی ہو کے یا اپنے اندر کا جو ایک گندگی تھی وہ ہوتی ہے، یا بعض اوقات لوگ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں اگلے کی پالیسیز کو، اگلے کی چیزوں کو کہ جی اس طریقے سے۔ ابھی اس کو 5 سال کی جو ہے وہ جیل ہوئی ہے، اینڈ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ویورز سو دی چلنگ ویڈیو فیاض خان 26 جو ہے اس کی ویڈیوز کے اوپر اوبویسلی یہی ہے کہ بہت زیادہ ویوز بھی آئے۔ اور اکتوبر میں جو تھا ان وچ دی ساؤتھ واک جو کورٹ ہے، جو کراؤن کورٹ جو ہے، انہوں نے اس کو آنریبل کورٹ نے یہ مقدمہ سنا، اور یہ اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو ہے اس کو 5 سال کی جو ہے وہ اس کو جیل ہوئی ہے۔ اور اس میں اب جو مین تھنگ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں اسپیشلی امیگرینٹس جو ہیں جو ڈفرینٹ کنٹریز سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، وہ نیگٹیو چیزیں جو ہیں وہ نیگٹیو کمپین بہت کرتے ہیں۔ یہ ایک کرائم ہے، اور اس کرائم کی آپ یہ جو کیس جس کا بتایا گیا ہے آپ کو، فیاض خان وسیع اسٹیٹ جو ہے جس میں اس کو 5 سال کی جیل ہوئی ہے، اور اس میں یہ ایکچولی یہ ایک ابتدائیہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک سٹارٹ ہے شاید، کہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر، یہ چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، یوٹیوب ہے، یا کسی بھی جگہ کے اوپر جب کوئی نیگٹیو کومنٹس کرتے ہیں تو آپ کی ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ آ جاتی ہے اس کے اوپر۔ اب اس شخص نے جو تھا 1 سال پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور اس کے بعد دیکھیے یہ کہاں پہ اس کی پکڑ ہوئی ہے۔ یہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ کوئی بھی ویڈیو جب کسی بھی شخص کی آتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ غلط نیگٹیو انداز میں کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف تھریٹننگ یا دھمکی جو ہے، یہ اگلے کو مارنا، جان سے مارنے کی دھمکی کے علاوہ جو ہے
यूके के अंदर हर तरह का कानून जो है वो मौजूद है। अगर आप किसी की वीडियो के ऊपर जो है किसी को कोई गंदा लफ्ज़ भी बोल देते हैं, ऐसा जो है अगले को किसी को कहते हैं तू पाकी है, तू इंडियन फ़लाँ है, तेरा तू काला है, तू फ़लाँ है, तेरा इस तरह का जो है वो चीज़ें हैं, कोई भी इस तरह के जब आप कोई सा भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन का, इसको अब मैं इसकी जो लीगल लैंग्वेज है मैं वो बोल देता हूँ, जो आपके वर्डिंग जिसमें रेसिज्म आ जाता है, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है, जिसमें आप अपना साबित कर रहे होते हैं कि जी के आप अगले की इस चीज़ के ऊपर जो है गाली दे रहे होते हैं, गवर्नमेंट को गाली दे रहे होते हैं, या अब्यूसिव वर्ड आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो क्रिमिनल लॉ के मुताबिक जो आपके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन जो है वो हो सकता होता है। सो इस वजह से अवॉइड किया करें। मैंने अक्सर देखा है बाज़ इवन के यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर तो कम कमेंट्स आते हैं, बाज़ मैं ख़ुद भी कोई वीडियो जो है टिकटॉक के ऊपर जब मैं अपलोड करता हूँ तो वहाँ पे भी मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं वो बहुत नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं गवर्नमेंट के ऊपर जो है। ये पिछले दिनों मेरी एक वीडियो थी, उसके ऊपर भी था, शबाना महमूद साहबा के हवाले से कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए। सो अब आई डोंट नो वो वहाँ पे मैंने तो डिलीट कर दी है, मैंने तो इनकी जान बचाई, लेकिन अगर वो किसी के हत्थे चढ़े होंगे तो वो जिन्होंने कमेंट्स किए हैं वो भी सारे जड़े ने उनकी कहीदा है बढ़ जाएंगे। सो इस वजह से बहुत से ऐसे कमेंट्स अक्सर लोग वीडियोस के ऊपर जो करते हैं, इससे अवॉइड किया करें। ये सीरियस क्राइम ऑफेंस है और इसकी आपने ये प्रैक्टिकली जो है इसका देख भी लिया चीज़ें जो है। सो अगेन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पॉजिटिव जो है वो होना चाहिए। सो हर जमात का, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना एजेंडा होता है, हर बंदा अपना एजेंडा दे रहा होता है, पॉलिसीज़ अपनी दे रहा होता है। नाइजल फराज साहब की अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टीज़ के हवाले से वो बात करते हैं। सर के एस अहमद साहब जो हैं वो लेबर पार्टी के हवाले से वो अपनी पार्टी की बात करते हैं। शबाना महमूद साहिबा हो या कोई भी लीडर हो, वो अपनी अपनी बात कर रहे होते हैं। जैसे मैं डेली बात करता हूँ यहाँ पे, और हम भी जो है उनकी बहुत सी पॉलिसीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और अपनी ओपिनियन भी देते हैं, ऑप्शंस भी देते हैं। लेकिन ये है कि नेगेटिव या इस तरह की अप्रोच जो है वो एक नेगेटिव चीज़ों को जो है वो जन्म देती है। सो अब किसी भी शख्स को जो है वो राइट नहीं होता कि किसी भी के बारे में भी कोई गलत बात लिखे, कहे, या इस तरह की जो सीरियस ऑफेंसेस वाली जो चीज़ें हैं वो तो बिल्कुल अलाउड नहीं होती। सो ऑब्वियसली जो कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया, ये बहुत अच्छा एक फ़ैसला है, और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की मज़ीद फ़ैसले भी आने चाहिए। जो लोग इस तरह की रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन या किसी को थ्रेटन बिहेवियर जो है वो करें, तो उसके ऊपर जो है वो कोर्ट्स को जो है वो एक्शन जो है वो बिल्कुल लेती हैं। और जो इस तरह की धमकी अमेज़ या बाकी चीज़ें तो बिल्कुल मैं समझता हूँ होनी ही नहीं चाहिए। सो इस तरह का चीज़ों के हवाले से जो कुछ भी हुआ, ये कोर्ट का भी, ऑनरेबल कोर्ट का भी बड़ा अच्छा फ़ैसला है। और माइग्रेंट या बाकी लोग जो हैं, इवन कि बहुत से लोग जो इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ या इस तरह के माइग्रेशन क्राइसिस के हवाले से नाइजल फराज साहब से इत्तेफाक नहीं भी रखते थे, वो भी इस पॉइंट के ऊपर नाइजल फराज साहब के साथ स्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, इस तरह की जो है धमकी अमेज़ या इस तरह की जो नेगेटिव चीज़ें हैं इनके ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए थी। सो इस तरह जो है वो ऑब्वियसली हम खुद सब जो हैं वो नाइजल फराज साहब के साथ स्टैंड कर रहे हैं कि जी के ये आज उनको किसी ने धमकी दी है, कल को ह्यूमन राइट्स लॉयर, कल को हमें भी कोई इस तरह की चीज़ें कर सकता है। तो इस वजह से जो है ये जो लीगल थिंग्स होती हैं वहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होते हैं। सो आज जो है नाइजल फराज साहब के साथ ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़, लेबर पार्टी हो या बाकी सारे के सारे वन टू ऑल जो है वो उन्हीं के साथ ही खड़े हुए हैं। ह्यूमन राइट्स वकील भी इनके साथ खड़े हुए हैं। सो आज पूरी कम्युनिटी, पूरी यूके या इंटरनेशनली सारे के सारे लोग जो हैं वो नाइजल फराज साहब के साथ ही खड़े हैं, और नेगेटिव चीज़ को जो है कोई भी जो है वो अपनी सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं करता। और आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा इसी मैसेज के साथ कि पॉजिटिविटी जो है वो अपने अंदर रखिए, और जब आप दूसरे कंट्री में रहते हो या इवन अपने कंट्री में भी रहते हो, ये पाकिस्तान के हवाले से भी मैं अक्सर देखता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो आर्मी के ख़िलाफ़ जो है वो ऐसी ऐसी बातें जो कह जाते हैं जो उनको नहीं कहना चाहिए। सो क्रिटिसिज्म होना चाहिए, इसमें नो डाउट आपका लीगल राइट है, लेकिन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए जिससे बेहतरी की जो है वो गुंजाइश है।
ہے. اگر کسی کو نائجل فرائز صاحب کی چیزوں سے اختلاف ہے تو آپ اپنی اوپینین دے سکتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا ہم سیٹلمنٹ کو نہیں چاہتے کہ وہ سیٹلمنٹ ہو, سیٹلمنٹ کو ختم کرنا چاہتے. ہمیں آبجیکشن ہے کہ جی کہ سیٹلمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی ابیوسو ورڈنگ یا کوئی ایسی کوئی باقی چیزیں کریں. سو آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ کامنٹس کرنا چاہیں سو یو آر موسٹ ویلکم. دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. بائے فار ناؤ.